বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। জায়সা নিবেদিত, মঞ্জুর মোর্শেদ প্রযোজিত মিউজিক প্লাস। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु लि अहलिहिमा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही ताज़ीमन लहू व तौक़ीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। ज़ाते हक़ से कब जुदा है ज़ात महबूबे खुदा, जो है फरमाने इलाही वो है फरमाने रसूल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। नामो लेवा जो है बस उसके लिए दोज़ख हराम। नामो लेवा जो है बस उसके लिए दोज़ख हराम। सफ़ो बसफ़ जाएंगे जन्नत में ग़ुलामाने रसूल। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना।
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 दोनों जहां का रखवाला तो ही बरतर तो आला दोनों जहां का रखवाला तो ही बरतर तो आला तूने तो ये इरशाद किया तूने तो ये इरशाद किया कि प्यार नबी सबसे आला अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह चुरे अल्लाह 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 तेरे नबियों का सदका चारों यारों का सदका तेरे नबियों का सदका चारों यारों का सदका कर दिया तो अब कर दिया तो कर दिया तो अब कर दिया तो सरवर आलम का सदका अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह 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 क़ायल हूँ मैं वलियों का अब्दुल कादिर जीलानी का क़ायल हूँ मैं वलियों का ख्वाजाए अजमेरी का मानते हैं हम जब दिल से मानते हैं हम जब दिल से कहना आला हजरत का अल्लाह हो 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उपस्थित অধ্যকার
বাঁশখালী উপজেলার মধ্যম মিঝিরিতলা ষাটঘরপাড়া বাইতুস-সালাম জামে মসজিদ ময়দানে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নামে স্মৃতি সংসদ কর্তৃক এবং এলাকাবাসী প্রবাসী সর্বস্তরের সুন্নি জনতার মহব্বতে সাজানো পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী বড় করে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে পঞ্চমবারের মতো আজ মশান সুন্নি কনফারেন্স 2021 সম্মানিত সভাপতি গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বাঁশখালী দক্ষিণ শাখার সম্মানিত সভাপতি जनाब मौलाना मोहम्मद अबू बकर सिकदार साहेब बारकल्लाहु फी हयातिही आजकेर सम्मानित उद्बोधक हजरतुल हाज अल्लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ज़ुबैर साहेब सभापति इस्लामिक फंड बांग्लादेश बाँशखाলী पौरसभा आमार डाने एवं बामे निहायत काबिल एहतराम हजरत उलमाए कराम समवेत ब्रादर इस्लाम যারা যেখান থেকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আওয়াজ শুনছেন সর্বস্তরের মুসলিম মিল্লাত রহমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন आज सिद्दीक अकबर फातिहार डेट छिलो 22 जमादुल उखरा सिद्दीक अकबर রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ফাতিহার দিন অতিবাহিত হয়েছে আবার সিদ্দীক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নামে স্মৃতি সংসদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের নূরানী মাহফিলে এসে বসে যোগদান করে নিজেদের ঈমান মজবুত রেখে এবং সুন্দর আমল করে আখিরাতের জন্য কবরের জন্য আল্লাহ যাতে প্রস্তুতি নিতে পারি সে তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল ইজ্জতের শুকরিয়া আদারতে সবাই মহব্বতের আওয়াজে বড় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ নবীজির পবিত্র চরণে বেহাদ দুরুদ পাকের হাদিয়া প্রেরণ করছি যেই নবীজির মোহাব্বত যেই নবীজির ভালোবাসার নাম হলো আসলুল ঈমান ঈমানের মূল একটু বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি যারা মাহফিলে এসে বসে গেছেন এখনো যারা আসতেছেন বিশেষ করে যারা যেভাবে সহযোগিতা করে আজকের মাহফিলকে এতটুকু নিয়ে আসছেন দেশে এবং প্রবাসের ভাইদের শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলের উপস্থিতি ভাইদের সুন্দর ব্যবস্থাকে কবুল এবং মঞ্জুর করুক বড় করে বলুন আমিন সম্মানিত হাজিরিন আমি অধমকে বিষয় দেওয়া হয়েছে কোরআন সুন্নাহর আলোকে হক এবং বাতিলের পরিচয় হক বাতিল চেনার বড় পরিচয় কোরআন সুন্নাহ দিয়ে কারণ কোরআন সুন্নাহ এমন একটা বিষয় আমরা যাদেরকে বাতিল হিসেবে চিনি এরাও ওয়াজ নসিহত করে কোরআন সুন্নাহ দিয়ে কথা বলুন ঠিক কিনা এরাও কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে এরাও নবীজির সুন্নাহ তেলাওয়াত করে আমরাও তেলাওয়াত করি কিন্তু হক বাতিল চিনব কিভাবে এরা এমন কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে
যে আয়াত দলিল দেওয়া যায় না, আর আমরা এমন তেলাওয়াত করি যেগুলা দলিল দেওয়া যায়। জাস্ট আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি, আমি কোরআনে পাকের আয়াত তেলাওয়াত করছি আর অনুবাদ করব। এই আয়াতের উপর আপনাদের ঈমান আকীদা আছে কিনা একটু আমাকে জানাবেন। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল কাসাস 56 নম্বর আয়াতের ইরশাদ করেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা ওয়া হুয়া আ'লামু বিল মুহতাদিন। আমার আল্লাহ বলে, ইন্নাকা লা তাহদি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি হেদায়েত করতে পারবেন না। মনোযোগ কামনা করছি। ইন্নাকা লা তাহদি, নিশ্চয় আপনি হেদায়েত করতে পারবেন না। মান আহবাবতা, যাকে হেদায়েত করা আপনি পছন্দ করেন, যাকে আপনি হেদায়েত করতে চান, আপনার ইচ্ছা হচ্ছে অমুককে হেদায়েত করবেন, এটার ক্ষমতা আপনার নাই, আপনি হেদায়েত করতে পারবেন না। ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা, হেদায়েত তো আল্লাহই করবেন, আপনি হেদায়েত করতে পারবেন না। ওয়াল্লাহু ওয়া হুয়া আ'লামু বিল মুহতাদিন, কে হেদায়েত হবে কে হবে না এই ব্যাপারে আমার আল্লাহ ভালো জানে। এবার বলেন, কোরআনের আয়াত প্রমাণ দিচ্ছে নবীর কাছে হেদায়েত করার ক্ষমতা নাই। নবী যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করতে পারবে না। এই আয়াত কোরআন শরীফে আছে কিনা? কিন্তু এখন আপনাদের বিশ্বাস কি নবী যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করতে পারবে না? এটার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে? একটু হোঁশ করে বলেন, নবী কি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করতে পারবে? কথা নাই। আর কোরআন বলছে পারবে না, আর আপনি বলছেন পারবে, তাহলে আপনার কতটা কোরআনের বিরুদ্ধে। লক্ষ্য করুন, এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে করে অনেকে দলিল দেয়। এরা জানে না এগুলা দলিল দেওয়া যাবে না। কেন? এগুলা আগের আয়াত, এগুলা তেলাওয়াত করতে পারবেন, দলিল দিতে পারবেন না। এগুলা কোরআনের আগের আয়াত, কিন্তু পরবর্তী আমার আল্লাহ কি বলেছেন এই জ্ঞানও আপনাকে রাখতে হবে। কথা বলুন ঠিক কিনা? প্রেক্ষাপটে আমার আল্লাহ কথাটা বলেছেন, কিন্তু প্রেক্ষাপট যখন পাল্টিয়ে গেছে তখন আমার আল্লাহ কি বলতেছেন শুনেন। সূরা শূরা আয়াত নাম্বার 52, সূরা শূরা আয়াত নাম্বার 52, যেখানে আমার আল্লাহ কি বলতেছেন। আল্লাহ বলেন, ইন্নাকা লাতাহদি ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার আল্লাহ দৃঢ়তার উপর মজবুত ভাবে দৃঢ়তার সাথে বলছেন, ইন্নাকা, নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি নবী, লা তাহদি, অবশ্যই হেদায়েত করতে পারবেন। নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি অবশ্যই হেদায়েত করতে পারবেন। আগের আয়াতে কি বলছে একটু বোঝার চেষ্টা করুন, বুঝলে কিন্তু মজা পাবেন। আগের আয়াত আমরা শুনেছি রাসূল আপনার কাছে হেদায়েত করার ক্ষমতা নাই,
অনেকেই আয়াত তেলাওয়াত করে দলিল দেয়, কিন্তু পরবর্তীতে আমার আল্লাহ কি বলেছেন এই খবর আর রাখে না। কিন্তু পরবর্তীতে আমার আল্লাহ বলেছেন, রাসূল আমার নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনি অবশ্যই হেদায়েত করতে পারবেন ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম, সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে হেদায়েত করার ক্ষমতা আমি আল্লাহ আপনাকে দিয়েছি। উচ্চ আওয়াজে বলুন। তাহলে আগের আয়াতকে আমরা বলি, আমরা পরের আয়াত তেলাওয়াত করি, পরের আয়াত আমাদের দলিল। কিছু কিছু মাহফিলের মধ্যে আগের আয়াতের দলিল দেই, কথা বোঝার চেষ্টা করে। এরাও কোরআন বলে, আমরাও বলি, পার্থক্য হয়েছে কিনা বলেন? হ্যাঁ, এরা বলে হেদায়েত করতে পারে না, আর আমরা বলি পারে। এরাও কোরআন বলে, আমরাও বলি। এবার বলেন পার্থক্য কি? এরা তেলাওয়াত করে আগের গুলো, আর আমরা তেলাওয়াত করি পরের গুলো। আগের গুলো আমার আল্লাহ রহিত করে দিয়েছেন, পরের গুলো আয়াত নাযিল করে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? তাহলে আরেকটা শুনুন, সূরা আহকাফ 9 নম্বর আয়াতে আমার আল্লাহ বলেন, কুল মা কুনতু বিদআম মিনার রাসূলি, রাসূল আপনি বলুন আমি কোন নতুন রাসূল না, আমার আগেও রাসূল ছিলেন, ওনাদের ধারাবাহিকতায় আমিও একজন রাসূল। আর বলুন মা আদরি মা ইউফআলু বি ওয়ালা বিকুম, রাসূল আপনি বলুন আমি জানি না, জানি না, জানি না কিয়ামতে আমার অবস্থা কি হবে, তোমাদের অবস্থা কি হবে আমি জানি না। এটা কোরআন কি বলছে? রাসূল আপনি বলুন আমি জানি না আমার অবস্থা কি হবে কিয়ামতে, এত ভয়াবহ, তোমাদের অবস্থা কি হবে আমি জানি না। এবার বলেন এই আয়াতের উপর বিশ্বাস আমাদের আছে? আকীদা আকীদা নাই। আয়াতে তো কোরআনের বিশ্বাস আছে, কিন্তু এটার থেকে দলিল নিয়ে আকীদা বয়ান দেব এই বিশ্বাস আমাদের নাই। কোরআন বলছে আপনি বলুন আমি জানি না কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার অবস্থা কি হবে, তোমাদের অবস্থা কি হবে। কিন্তু কোরআন বলতেছে জানি না আমার অবস্থা কি হবে, তোমাদের অবস্থা কি হবে। আর আমাদের আকীদা হলো নবীজির অবস্থা কি হবে, নবীর উম্মতি কিয়ামতে করবেন। কথা বলুন ঠিক কিনা? নবীজি আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন, এটা আমাদের বিশ্বাস নাই? আর একটু জোরে বলেন আছে কিনা? অনেকে এই আয়াত তেলাওয়াত করে বলে নবীর অবস্থা কি হবে নবী নিজেই জানে না, কি উম্মতের সুপারিশ। আমির হামজার আগে আরো মুফাসসির কোরআন ছিল, এখন তাফসীর করতে পারে না, বান্ধে রাখছে। তার কাছেও শুনছি আয়াত তেলাওয়াত করে দলিল দিয়েছে, নবীর অবস্থা কি হবে নবী নিজেই জানে না, কি উম্মতের সুপারিশ। সেখানে বলেছে শাহজালাল শাহপরান দরকেনার, নবীর অবস্থা কি হবে নবী নিজে জানে না, ওই বান্দার বক্তব্য। তাহলে আয়াত দিয়েছে কোনগুলা? যেগুলো আগে ভয় লাগাবার জন্য বলেছেন রাসূল আপনি ভয় লাগাই দেন, আমার অবস্থা কি হবে আমি জানি না, যাতে এরা ভয়ে শুধরাই যায়। তাহদীদান, ভয় লাগাবার জন্য। এই আয়াত আমার আল্লাহ 15 বছর বলবৎ রেখেছেন। এরপরে 15 বছর পরে ওই হুদায়বিয়া সন্ধিতে আমার আল্লাহ সূরা ফাতহ নাযিল করেছে। সূরা ফাতহর মধ্যে 2 নম্বর আয়াত এবং 5 নম্বর আয়াত দিয়ে সূরা আহকাফের 9 নম্বর আয়াতের হুকুম আমার আল্লাহ রহিত করে দিয়েছেন। জোরে বলুন। তাহলে এরাও কোরআন পড়ে আমরাও পড়ি, বেশ কম আছে কিনা? আছে। এদেরগুলা দলিল হিসেবে পেশ করা যাবে না, কিন্তু আমাদেরগুলা পেশ করা যাবে। আমার আল্লাহ বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার অবস্থা আর কি হবে? সূরা ফাতহর 2 নম্বর আয়াতে বলেন লিয়াগফির লাকাল্লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিকা ওয়া মা তাআখার। ইয়া রাসূলুল্লাহ
কিয়ামতের ময়দানে ভয় পাবে কারা? যারা গুনাহগার, গুনার কারণে ভয় পাবে। আপনার কি হবে? আপনার না আগে গুনাহ আছে না পরে গুনাহ আছে, আপনি তো নিষ্পাপ। আপনার তো কোনো গুনাহ, নবীজির গুনাহ আছে? আপনার আগেও গুনাহ নাই, পরেও গুনাহ নাই। নয় নয়, আমি আল্লাহ বলে দিলাম, আপনার যারা গোলামি করবে, বাস্তব আপনার অনুসরণ করবে, আমি আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ বান্দা বানাবো। নবীজির অনুসারীদেরকে আল্লাহ কি বানাবে? সে বিশেষ বান্দাকে কিয়ামতের ময়দানে ঘোষণা দিবেন, আমার আল্লাহ ডাক দিবেন। কিভাবে জানেন? ইয়া ইবাদি, কি বলবেন? এ আমার বিশেষ বান্দাগণ, লা খাউফুন আলাইকুম আল-ইয়াওমা, আজকের কিয়ামতের দিবসে তোমাদের কোনো ভয় নাই। ওয়ালা আনতুম তাহজানুন, আজকে তোমাদের কোনো ধরনের টেনশনও নাই। কে বলবেন? বিশেষ বান্দাদেরকে বলবে আজকে ভয় তোমাদের নাই, টেনশনও নাই, তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ আছি। তো সেখানে বিশেষ বান্দার যখন ভয় নাই, তো নবীর অবস্থা কি হবে? নবীর ভয় থাকবে? আমার আলা হযরত বলেন, শাফাআত করে জু হাশর মে রজা কি, सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है। शफाअत करे जो हशर में रज़ा की, शफाअत करे जो हशर में रज़ा की, सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है। सलातुन या नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है। नबी राज़दारे, नबी राज़दारे माल्लाहिली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है। सलातुन তাহলে এরাও কোরআন পড়ে, আমরাও হক বাতিল চেনার দরকার আছে কিনা? আচ্ছা, এবার আরেকটা আয়াত বলতেছি, মনোযোগ আছে তো? সে আয়াতটি সূরা নিসা 164 নম্বর আয়াত। আবার আরেকটা আয়াত সূরা মুমিন 78 নম্বর আয়াত। দুইটা আয়াত দিচ্ছি, সূরা নিসাতে সূরা মুমিন। লক্ষ্য করুন, আমার আল্লাহ বলেন, ওয়া রাসূলান ক্বাদ কাসাসনাহুম আলাইক মিন ক্বাবলু ওয়া রাসূলান লাম নাকসুসহুম। আল্লাহ বলেন, রাসূলান ক্বাদ কাসাসনাহুম আলাইক, অনেক রাসূল যাদের কাহিনী আমি আল্লাহ আপনাকে বয়ান দিয়েছি, মিন ক্বাবলু আপনার পূর্বে, ইতিপূর্বে অনেক রাসূল আসছিলেন। অনেক রাসূলের মধ্যে কিছু রাসূলের বয়ান দিয়েছি, ওয়া রাসূলান লাম নাকসুসহুম, আবার এমন কিছু রাসূল যাদের কাহিনী আমি বয়ান দিই নাই।
অনেক রসুলের কাহিনী আপনাকে বয়ান দিয়েছি, আবার কিছু রসুলের কাহিনী আমি আপনাকে বয়ান দিই নাই। তাহলে বোঝা গেল সমস্ত রসুলের কাহিনী, সমস্ত রসুলের ব্যাপার আমাদের নবীর কাছে জানা নাই। কথা বোঝা যাচ্ছে কি? রসুল অনেক অনেক রসুলের কাহিনী বয়ান দিয়েছি, আবার অনেক রসুলের কাহিনী বয়ান দিই। এটা সূরা নিসা 164 নম্বর আয়াত। আবার সূরা মুমিনে 78 বলেন, ওয়ালাকাদ আরসালনা রুসুলান মিন ক্বাবলিকা মিনহুম মান কাসাসনা আলাইক ওয়া মিনহুম মান লাম নাকসুস আলাইক। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন ওয়ালাকাদ আরসালনা, আমি প্রেরণ করেছি রুসুলান মিন ক্বাবলিকা, আপনার পূর্বে অনেক রাসূল, মিনহুম মান কাসাসনা আলাইক, ওনাদের অনেক রাসূলের কাহিনী বয়ান দিয়েছি, কিচ্ছা বয়ান দিয়েছি। ওয়া মিনহুম মান লাম নাকসুস আলাইক, আবার অনেক রাসূলের কাহিনী বয়ান দিই নাই। এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে করে অনেক বান্দা বলবে, দেখো দেখো আল্লাহ নিজেই বলে সব রাসূলের কাহিনী আল্লাহ বয়ান দেয় নাই। আল্লাহ বয়ান দিলে না নবী জানবে, আল্লাহ যখন বয়ান দেয় নাই নবীও জানে না। কথা বোঝা যাচ্ছে? কি বলছিলাম? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমস্ত রাসূলের বয়ান, রাসূলের কাহিনী, আগের নবীরা কে কি করছে না করছে কিছু জানে কিছু জানে না, সবার জ্ঞান নাই। এটার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে? সব রাসূলের জ্ঞান আমাদের নবীর কাছে নাই, এ বিশ্বাস আছে তো? রাসূলের সমস্ত জ্ঞান আছে, ওটার উপর বিশ্বাস আছে। কোরআনে বলতেছে কিছু বয়ান দিছি কিছু দিই নাই, কিন্তু আমরা বলতেছি না, সমস্ত রাসূলের বয়ান, সমস্ত রাসূলের বর্ণনা আমাদের নবীর কাছে আছে। আছে কি না? সেইটা পাইছেন কই? বলে এটা কোরআনে আছে। আপনি ওইদিকে একটা বললেন, ওইটার খবর রাখেন না, আপনারই বাতেল। কথা বলুন ঠিক কিনা? একটা বয়ান দিয়ে আপনি মিসগাইড করে দিবেন, আর একটা আয়াতের খবর আপনার নাই। আমার আল্লাহ কি বলতেছেন? সূরা হুদ 120 নম্বর আয়াত, সূরা হুদ। এই আয়াত নাযিল করে আগের দুই আয়াতের বিষয়টা রহিত করে দিলেন। কি বললেন আমার আল্লাহ? কুল্লান নাকুসু আলাইকা মিন আমবাইর রুসুলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, প্রেক্ষাপটের কারণে বলেছিলাম কিছু রাসূলের বর্ণনা আপনাকে দিয়েছি, আবার কিছু রাসূলের বর্ণনা আপনাকে দিই নাই। এবার আমি আল্লাহ বলে দিলাম কুল্লান, কুল্লান, একজনও বাকি নাই। কুল্লান নাকুসু আলাইকা, আপনার কাছে আমি বয়ান দিব মিন আম্বাইর রুসুলি। জোরে বলুন। একজনও বাকি, সমস্ত রাসূলের কাহিনী আমি আপনাকে বয়ান দিব বলে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন। বয়ান দিবেন কিনা বলেন? আল্লাহ ওয়াদা খেলাফি করে? আল্লাহ কি ওয়াদা খেলাফি করে? সেজন্য নবীদের রাসূলদের কাহিনী বলতে গিয়ে আল্লাহ বলে উযকুর, ঈদ, এভাবে কোরআন শরীফে উযকুর, ঈদ এভাবে বলেছেন। আপনি স্মরণ করুন ওনার কথা। কেন? আল্লাহ তো বলেছেন ওয়াইদ ক্বালা ইব্রাহিম ওয়াইদ ক্বালা মূসা উযকুর ইদ্রিসা, এভাবে বিভিন্ন উযকুর ইসমাঈলা, এভাবে বিভিন্ন কোরআন শরীফের আয়াত আছে কিনা? আছে। তো ওনাদেরকে স্মরণ করতে বলেছেন কেন? আল্লাহ বলেন স্মরণ করতে বলেছি, ওনাদের জ্ঞান তো আপনাকে দিয়েছিলাম, সেজন্য স্মরণ করতে বলেছি। একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমি কি বলতে চাচ্ছিলাম? আমি এটাই আপনাদের বোঝাচ্ছি, শুধু কোরআন তেলাওয়াত করে ওয়াজ করলে এরা কোরআন সুন্নাহর আলোচনা করছে বলে আপনি তারিফ করতে পারবেন না।
আপনাকে হুঁশ করতে হবে। এরা আয়াত যেগুলো তেলাওয়াত করে এগুলা দলিলের উপযোগী কিনা, এগুলা দলিল দেওয়া যাবে কিনা, এটা আমাদেরকে অবশ্যই আগে জানতে হবে। কথা বলুন ঠিক কিনা? সেজন্য আকায়েদ আহলে সুন্নাহ হচ্ছে, আকায়েদ আহলে সুন্নাহ হচ্ছে কোন বিষয়? যেগুলা আয়াত নাসিখা, যে আয়াত রহিতকারী, যে হাদিস নাসিখ রহিতকারী হাদিস এবং আয়াতের উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত দলিল দেয়। একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন। যেমন প্রেক্ষাপটের কারণে আমার নবীজি জিয়ারত নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কি করে দিয়েছিলেন? প্রেক্ষাপটের কারণে। কেন? নতুন নতুন মুশরিকরা ঈমান এনেছেন। কারা? নতুন নতুন। এরা আগে মূর্তি পূজা করত, এখন নবীজি তাদেরকে কবরের সামনে দাঁড়ায় করাই দিয়েছে। আপনি একটু লক্ষ্য করুন, যারা আগে মূর্তির সামনে পূজা দিত এদেরকে নবীজি কার সামনে দাঁড়ায় করে দিলেন? এরা বলে কিরে, এটা তো ওইটা না, একই। আগে মূর্তি পূজা করতাম যে এটা কবর পূজা করতেছি, দুটোটা তো একই। এটা যখন খেয়াল করলেন আমার নবীজি বলেন, না না, 5 তারিখ থেকে কবর জিয়ারত নিষেধ, কেউ কবর জিয়ারত করিও না। কথা বুঝা গেছে? কেন জিয়ারতকে কবর পূজা মনে করছিল? বর্তমানে অনেক হুজুর আছে কিনা, জিয়ারতে গেলে বলে মাজার পূজাতে গেছে, কবর পূজা, মাজার পূজা এরকম বলে না। এরা এখনো ইসলামের শুরুতে রয়ে গেছে। কোথায় রয়ে গেছে? এদের ইসলাম 1000 বছর হয় নাই, এখনো কোথায়? শুরুতে মুশরিক থেকে, মূর্তি পূজা থেকে যারা কবর জিয়ারত আসছিল, কবর জিয়ারতে এটাকেও মূর্তি পূজার মতো মনে করছিল। নবীজি বলে, খবরদার, 5 তারিখ থেকে জিয়ারত করার দরকার নেই। এবার যখন ঈমান মজবুত হয়ে গেলেন, জিয়ারত কাকে বলে, মূর্তি পূজা কাকে বলে ক্লিয়ার বুঝে নিয়ে এলেন, শিরক কাকে বলে, সুন্নাত কাকে বলে স্পষ্ট হয়ে গেল। এবার আমার নবীজি ঘোষণা দিয়ে দিলেন, ইন্নী কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুর। এক সময় আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। আলা ফাজুরুহা ফাইন্নাহা তুযাক্কিরুকুমুল মাউত। নবীজি বলেন, এক সময় তোমাদেরকে কবর জিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। কেন? কবর জিয়ারত এটাকে পূজা মনে করেছিলা, সেজন্য। কবর জিয়ারত এটাকে কি মনে করছিলা? পূজা। সেজন্য বলেছিলাম না, করিও না। এখন পূজা কাকে বলে, জিয়ারত কাকে বলে ক্লিয়ার যখন হয়ে গেল, নবী, আমার নবীজি বলেন, আলা ফাজুরুহা, বেশি বেশি কবর জিয়ারত করবা, কবর জিয়ারত করবা। ফাইন্নাহা তুযাক্কিরুকুমুল মাউত, কবর জিয়ারত তোমাদেরকেও, তুমি যে কবরে যাবে এটাও স্মরণ করাই দিবে। জোরে বলুন। তোমার একদিন মরণ আসবে, তুমিও কবরে যাইবা, এই খবর দিবে তোমাকে কে? কবর জিয়ারত। আল্লাহ এই বিষয়গুলো বোঝার তৌফিক দান করুন। তাহলে আগের বিষয়গুলো কি দলিল দেওয়া যাবে? আগের গুলো দলিল দেওয়া যাবে না। পরবর্তী বিষয়, প্রেক্ষাপট পাল্টা যাওয়ার পরে নবীজি কি বলেছেন, আমার আল্লাহ কি সমাধান দিলেন, এটাই দলিল নিয়েছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। সেজন্য আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত হলো হক। আর যারা বিভিন্ন দলিল দিয়ে উল্টা সিধা বলে দেয়, এরা কি বাতিল। কথা কি বোঝা যায়? ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদেরকে মাত্র শুরু করছি, কি হক বাতিল চেনার পরিচয় দেওয়ার জন্য আমাকে জিম্মাদারি দিয়েছে। আমি শুরুতে বলেছিলাম, এরাও কোরআন পড়ে, আমরাও কোরআন পড়ি, এরাও হাদিসে পাক তেলাওয়াত করে, আমরাও হাদিসে পাক তেলাওয়াত করি, কিন্তু বেশ কম আছে কিনা?
আর আমরা করি কোরআনে পাকের আয়াত নবীর শান তুলে ধরার জন্য, নবীজির শানকে তুলে ধরার জন্য আয়াত পড়ি। আবার কিছু বান্দা আয়াত পড়ে নবীর শান নিচু করার জন্য। আমরা কোরআনে পাকের আয়াত তেলাওয়াত করি, আল্লাহ যে নবীকে গায়বী ইলম দিয়েছেন এই বিষয়ে। আবার কিছু বান্দা আয়াত তেলাওয়াত করে নবীর কাছে গায়বী ইলম নাই বলার জন্য। কথা বলুন ঠিক কিনা? বিষয় তো বিপরীত। বিষয় কি বিপরীত? মানে আমরা বলে গায়বী ইলম আছে, এরা বলে নাই। আমরাও কোরআন বলি, এরাও কোরআন পড়ে। লক্ষ্য করুন। তবে যেখানে কোরআন গায়বী ইলমকে আল্লাহর দিকে করেছেন, এই বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার করা দরকার। কি গায়বী ইলমকে যখন আল্লাহর দিকে সম্বোধন করা হয়, এটা হবে হাকিকি ইলম, নিজস্ব ইলম, হাকিকি বাস্তবিক পক্ষে। আর যখন ইলমটা কোরআনও দেখা যায় নবীর দিকে করা হয়েছে, তাহলে ওই নবীর দিকে গায়বী ইলমের সম্বোধন করা হয়েছে। কোরআনে আছে একাধিক আয়াতে। এটা হাকিকি ইলম নয়, এটা বাস্তব নয়, এটা আল্লাহ প্রদত্ত ইলমের কথা বলা হয়েছে। জোরে বলুন। এরা বলে নবীজির কাছে গায়বী ইলম আছে বললে মুশরিক হয়ে যাবে। কথাটা একটু ভালো করে শুনুন। কেউ যদি নবীর কাছে ইলমে গায়েব আছে বললে মুশরিক হয়ে যাবে। আর আমার আল্লাহ বলছে নবীর কাছে ইলমে গায়েব নাই বললে কাফের হয়ে যাবে। কি বললাম? বুঝা কঠিন হচ্ছে মনে হয়। হ্যাঁ, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ। আল্লামা মাওলানা মুফতি আহমদ বিন আব্দুল কাদের সাহেব, হযরত আল্লামা মুফাসসির মুহাম্মদ ওয়ালি সাহেব। মাশাআল্লাহ। আজকের প্রধান আলোচক চলে আসছেন, বলুন মারহাবা। একটু লক্ষ্য করুন, উনি ওনার টাইমে এসে যাবেন, আমি কি আমার টাইমে আসি? একটু লক্ষ্য করুন, লক্ষ্য করুন। অনেকে বলে নবীর কাছে ইলমে গায়েব আছে বললে মুশরিক হয়ে যাবে। আর আমার আল্লাহ বলেন নবীর কাছে ইলমে গায়েব নাই বললে কাফের হয়ে যাবে। আমরা কাটটা মানব? তো আল্লাহ কি বলছেন একটু শোনার দরকার আছে কি? আমার আল্লাহ সূরা তাওবার মধ্যে 65, 66, 67 নম্বর আয়াতে ক্লিয়ার করে দিলেন। একদিন নবীজি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ওয়াজ ও নসিহত করছিলেন। এটা ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবা, মুসান্নিফ ইবনে আবি শাইবা নোট করেছেন, ইমাম হাকিম নিশাপুরি নোট করেছেন, প্রায় তাফসীরের কিতাবও আসছে শান নজুল হিসেবে। সেটা কি, নবীজি ওয়াজ ও নসিহত করছিলেন, আর হঠাৎ করে এক সাহাবা মসজিদে নববীর মধ্যে ঢুকে নবীজিকে সালাম দিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার কাছে আসছি हैरान परेशान হয়ে। 3 দিন হয়ে গেল আমার উট হারিয়ে গেছে, উট পাচ্ছি না, দয়া করে বলুন আমার উটটি কোন জায়গায় আছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি বলেছেন? উট হারিয়ে গেছে, গায়েব হয়ে গেছে উট। 3 দিন তালাশ করতেছি, পাচ্ছি না। ওই সাহাবী আসছে নবীর কাছে গায়েবী ইলম এটা নেওয়ার জন্য। উট গায়েব হয়ে গেছে,
হারিয়ে গেছে, এটার তত্ত্ব নেওয়ার জন্য। কেন? সাহাবার আকীদা ছিল এই নবীর কাছে গায়েবে এলম আছে, আমি না দেখলে কি হয়, নবী তো দেখেন। আমার উট হারিয়ে গেল, নবীর চোখ থেকে তো আর হারাতে পারবে না। কথা বলুন ঠিক কিনা? সেই বিশ্বাস নিয়ে নবীজির কাছে আসলেন। আর আমার নবীজি মুস্কে হাসি দিয়ে বলেন, এই আমার সাহাবা, তুমি পাবে আর কোত্থেকে? সেটা তো অমুক পাহাড়ে গাছের নিচে বসে আছে। নবীকে আগে গিয়ে দেখে আসছিলেন না জায়গায় বসে? ওই সাহাবীকে তত্ত্ব দিয়ে দিলেন, তোমার ওট অমুক পাহাড়ে যাও, গাছের নিচে বসে আছে। এবার সাহাবা দিলেন দৌড় ওট আনার জন্য। এদিকে নবীজি বাকি ওয়াজ নসিহত শেষ করে অনুষ্ঠান শেষ করে দিলেন। সাহাবারা আপন আপন বাড়িতে চলে গেলেন, নবীজি হুজরায়ে পাকে ঢুকে গেলেন। কিন্তু নবীজির মধ্যখানে নবীজির ওয়াজ শুনতেন, নবীজির পিছনে নামাজ পড়তেন, এরকম টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা নামাজি কালামি সব ছিল, কিন্তু কলবে ঈমান ছিল না। এদেরকে কি বলা হয়? মুনাফিক। কি? নবীজির পিছনে অনেক মুনাফিক নামাজ পড়তো, কিন্তু মিশকাত ও হাদিস খান আসছে, এক মুনাফিক আমার নবীজির পিছনে তাকবীরে তাহরিমা ধরছে শুরু থেকে নামাজ, অনেক পিছনে, নবীজি তো অনেক আগে। সে মনে মনে ভাবে, আমি শুরু করছি ঠিক আছে, আমি মধ্যখানে গেলে কাতে নবী দেখছে নাকি, আমি একটু ঘুরে আসি, সালাম ফিরাবার আগে আগে চলে আসবে। কি করবে? সালাম ফেরাবার আগে আগে চলে আসবে। ঠিক এই সে শুরুতেও ছিল, নবীজি সালাম ফেরাবার আগে আগে সে নামাজে এসে গেছে। নবীজির সাথে শুরু করেছিলেন, খাবার শেষ করছে মধ্যখানে। এদিকে নবীজি সালাম ফেরাতে দেন নাই, পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া নবীজি মুসল্লি দিকে মুখ ফিরাইয়া বলছেন, এই অমুক দাঁড়াও। তাকে দাঁড়াই করেছে, কিরে তুমি তো শুরু তো ছিলা, শেষ দেখি আসছো, মধ্যখানে গেছো কই? সে বলে মনে মনে ভাবে, কিরে আমি শুরুতে ছিলাম, শেষ ছিলাম, মধ্যখানে গেছি গা, ইনি কিভাবে দেখে? নবীজি বলেন, ইন্নী লা আরা মিন ওয়ারা'i যাহরি, আমি আমার পিঠের পিছনে দেখি, কামা আরা মিন বাইনা ইয়াদাইয়া, আমি সামনে যেভাবে দেখি আমার পিছনও সেভাবে দেখতে পাই। নবীজি বলেন, লা আরা রুকুআকুম ওয়া সুজুদাকুম ওয়া খুশুআকুম, আমি রুকুতে গেলে তোমরা রুকুতে যাও, আমি রুকুতে গিয়ে তোমাদের রুকু দেখি, আমি সিজদায় গেলে তোমরাও সিজদায় যাও, আমি সিজদায় গিয়ে তোমাদের সিজদা দেখি। এমনকি এগুলা বাহ্যিক বিষয়, কার অন্তরে খুশু খুদু আছে, আল্লাহর ভয় ভীতি নিয়ে একনিষ্ঠতার মাধ্যমে নামাজ আদায় করো, আমি নবী তোমাদের অন্তরের খবর জানি। খুশু খুদু এটাকে দেখা যায়, খুশু খুদু এটা অন্তরের বিষয়। নবীজি বলে, আমি এটাও দেখি, মানে আমরা যেটা দেখি না, আমাদের কাছে যেটা গায়েব, এটা নবীজি দেখেন। এরকম দেখার ক্ষমতা নবীজিকে কে দিয়েছেন? দেখি বড় আওয়াজে বলেন তো, কে দিয়েছেন? আল্লাহ। নাকি নবীর নিজস্ব ক্ষমতা? আমার আলা হযরত বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি জানেন না তো, আমার আল্লাহ আপনাকে জানাইছেন, खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, दो आलम में जो कुछ खफियो जली है, दो आलम में जो कुछ खफियो जली है, सलातुनिया चुरे।
মনোযোগ আছে? নবীজি তত্ত্ব দিয়ে দিলেন ওটের। সাহাবী গেলেন গা ওটানতে, অন্যান্য সাহাবী বাড়িতে গেছেন গা, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে যে মুনাফিক ছিল আলাদা বৈঠক করে বলতেছে, দেখছো ওই বন্ধ কোত্থেকে আসছে, বলে 3 দিন হয়ে গেছে উঠ পাচ্ছে না, নবীর কাছে কেন আসছে উনি গায়েব জানে নাকি? আর উনিও বলে দিলেন কি বলো মুখ পাহাড়ে গাছের নিচে, এগুলো শুধু শুধু মিথ্যা কথা না। নবীর গায়েবী আলম নিয়ে সমালোচনা করলো কারা? আর একটু জোরে বলুন। ওই মুনাফিকের অনুসারী বর্তমানে নাই। একটু শুনেন, একটু শুনেন। নবীজির গায়েবী আলমকে স্বীকার করেছে, আর এদিকে আমার আল্লাহ জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সূরা তাওবার 65 নম্বর থেকে শুরু আয়াত। আল্লাহ বলেন, লাইন সাআলতাহুম লায়াকুলুন্না ইন্নামা কুন্না নাখুদু ওয়া নালআব কুল আবিল্লাহি ওয়া আয়াতিহি ওয়া রাসূলিহি কুনতুম তাস্তাযিউন ফালা তা'তাযিরু ক্বাদ কাফারতুম বা'দা ঈমানিকুম। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি একটা বিষয় আপনাদেরকে উপস্থাপন করছি। কিছু বান্দা আছে নবীর কাছে গায়েবী ইলম আছে বললে শিরকের ফতোয়া দেয়, মানে মুশরিক হয়ে যায়। একটু ভালো করে শুনুন। আমার আল্লাহ আয়াত পাঠাই দিলেন, জিবরিল আমিনকে বললেন, জিবরিল যাও আমার বন্ধুকে বলো, লাইন সাআলতাহুম লায়াকুলুন্না, যারা গোপনে আপনার গায়েবী ইলম নিয়ে সমালোচনা করেছে একটু ডাকুন, এদের থেকে জিজ্ঞেস করুন। কি জিজ্ঞেস করবেন? এই তোরা আমার ইলম নিয়ে বাড়াবাড়ি করছিলে কেন? এইরকম প্রশ্ন যখন আপনি তাদেরকে করবেন, লায়াকুলুন্না, এরা বলবে ইন্নামা কুন্না নাখুদু ওয়া নালআব, রাসূলুল্লাহ আপনার গায়েবী ইলমের বিষয়ে আমাদের ঈমান আছে, এমনি জাস্ট আমরা ঠাট্টা মজাক করেছিলাম, এমনি খেলতামাশা করছি। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আপনার গায়েবী ইলমের উপর আমাদের বিশ্বাস, তবে আমরা এমনি বসে কি করছিলাম? ঠাট্টা করছি, মজাক করছি। আল্লাহ বলে, কুল, হে রাসূল, যারা আপনার ইলম নিয়ে ঠাট্টা করছে বলছে তাদেরকে বলুন। কি বলবেন? আবিল্লাহি ওয়া আয়াতিহি ওয়া রাসূলিহি কুনতুম তাস্তাহজিউন। কি রে, তোরা আল্লাহকে নিয়ে, আল্লাহ রাসূলকে নিয়ে, আয়াতকে নিয়ে ঠাট্টা করছো? তোমরা কি আল্লাহ এবং আল্লাহর আয়াত, আল্লাহ রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছো? আল্লাহ বলে, লা তা'তাযিরু, নবীর দরবারে এসে এরকম ক্ষমা টমা চাওয়ার দরকার নেই, ফতোয়া আমি পাঠাই দিচ্ছি। আল্লাহ বলে, কাদ কাফারতুম, কি হয়ে গেল? একটু জোরে বলেন না, কি হয়ে গেল? কাদ কাফারতুম, অবশ্যই অবশ্যই কাফের হয়ে গেল। তোমরা সবাই কাফের হয়ে গেল। বাদা ঈমানিকুম, ঈমান তো আনছিলা, ঈমান তো আনছিলা। ঈমান আনয়ন করার পরে আমার বন্ধুর ইলম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে নবীর গায়েবী ইলম নিয়ে সমালোচনা যখন করেছো, আমি আল্লাহ বললাম তোমরা সবাই কি হয়ে গেলা? এবার বলেন, নবীর ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করলে কি হয়ে যায়? এটা কার কথা? বান্দা বলছে নবীর কাছে ইলমে গায়েব আছে বললে শিরক হবে, মুশরিক হয়ে যাবে। আর আল্লাহ বলছেন নাই বললে কাফের হবে। কোন দিকে যাবেন? সেজন্য আলা হযরত বলে, নবীজির কাছে আর গায়েব কি থাকবে, সব তো আল্লাহ নবীর সামনে ওপেন করে দিয়েছে। और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, सलातुनिया।
মুরব্বীরা একটু সামনে এসে বসে, যাতে যারা বুঝবে ওয়াজ নসিহত, এগুলা কোরআন সুন্নাহর আলোচনা, এগুলা কাহিনী না। এগুলা কি কাহিনী? এগুলা বোঝার জন্য মনোযোগ সহকারে সবাই বসতে হবে। একটু মহব্বতের সামনে এসে বড় আওয়াজে দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, জুরে আল্লাহ আর ফেরেশতা সকল নবীকে জানাই সালাম। মোমেন যারা নবীর কাছে পাঠাও দরুদ আর সালাম। আল্লাহ নবীনা শাফিঈনা মাওলানা। এরা মনে করছে নবী এটা তাদের মতো, সে পার্টিশন হয়ে গেলে আর দেখে না, নবীও দেখে না মনে করছে। যত দূর হোক নবীকে দেখার ক্ষমতা কে দিয়েছেন? যত দূর থেকে উম্মত ডাক দিক না কেন, নবীজিকে শোনার পাওয়ার কে দিয়েছেন? নবী না, নবীর গোলামি যারা করে এরাও শুনে, শুনে না? হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ওনার ইজালাতুল খিফা সেই কিতাবও নোট করেছেন, একটু লক্ষ্য করুন। সেটা কি? ইজালাতুল খিফাতে নোট করেছেন। একদিন ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা জুমার খুতবাতে খুতবা দিচ্ছেন, আর মধ্যগানে চিৎকার দিলেন, লাব্বাইক লাব্বাইক লাব্বাইক। কি বলেছেন? আরবের মধ্যে লাব্বাইক বলে কেউ ডাক দিলে, কেউ ডাক দিলে লাব্বাইক বলে উপস্থিত আছি, এটা বোঝায়। এখন খতিব সাহেব জুমাতে, আমাদের জুমার মধ্যে লাব্বাইক লাব্বাইক চিল্লাইলে আপনার মনে হয় এটা খুতবা বলতেছে, কিন্তু ফারুক আজম যাদের সামনে লাব্বাইক বলতেছে এরা তো আগে পিছনে বুঝতেছে, এদের ভাষাও তো কি আরবি। এরা পিছনে দেখতেছে ঘটনা কি, ডাকে কে, ইনি কার আহ্বানে সাড়া দেয়। দেখতেছে আহ্বানকারী কেউ নাই, আহ্বানকারী কেউ নাই, কাউকে দেখা যায় না। নামাজ শেষ হয়ে গেল। পরবর্তীতে ফারুক আজমকে জিজ্ঞেস করা হলো, ওগো আমিরুল মুমিনিন, আপনি খুতবা দেওয়ার সময় লাব্বাইক লাব্বাইক বলে কাকে সাড়া দিয়েছিলেন? কেউ তো আপনাকে আহ্বান করতে শুনিও নাই, দেখিও নাই। ফারুক আজম বলে, তোমরা কিভাবে দেখবে শুনবে? আহ্বানকারী তো মদিনায় নাই, আমাকে তো আহ্বান করেছে মিশর থেকে। কোত্থেকে? হযরত আমর ইবনে আস, উনি সেনাপতি ছিলেন। ওনার একজন সৈন্যকে শাস্তি স্বরূপ মিশরের নীল নদীর মধ্যে নামাই দিলেন, তাও শীতকাল। ওনার শরীরে গায়ে জ্বর ছিল, শীতের মৌসুম, আরো গায়ে জ্বর। ওই অবস্থায় পানিতে নামাই দিলে কেমন হবে বলেন তো? শাস্তি কি ছোট না বড়? এক তো শীত, দ্বিতীয়ত গায়ে জ্বর। তখন উনি মারা যাবে অবস্থা। ওনার যে কষ্ট বেশি হচ্ছে, উনি সেনাপতিকে বলতে পারছেন না, বুঝাইতে পারছেন